کا پانی پرانے شہر کے لیے تھا, ہم لڑ کے لائے تھے. سر تلنگانہ کے پانی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو تلنگانہ بن گیا, پرانے شہر کے پانی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ہم بولیں تو کس کو بولیں, کس کو بولیں بتائیے. پانی نہیں آ رہا سر, پورا پانی کرشنا کا جو جاتا ہے سر اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا, آئی ایس سدن کے پاس سے ڈائیورٹ کر دیا گیا, سینک پوری تک لے کر گیا جگہ. خیر مجھے اعتراض نہیں ہے, پانی ہے سب کو پلانا ہے, ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں ضرور پلانا چاہیے, پانی ہے. لیکن سر آپ بتائیے, ارے آپ لائن کو ڈائیورٹ کر دیے, ہمارا پانی ہم کو نہیں مل رہا, لیولز کم ہو گئے. حافظ بابا نگر بالاپور ریزروائر میرے کانسٹنسی میں لیولز کم ہو گئے, بلا گڑے میں ہے لیولز کم ہو گئے, اور پھر نورقہ مزار میں ٹاکی ہے لیولز کم ہو گئے, مغل پورے میں ہے, میرالم فلٹر ہے لیولز کم ہو گئے, علی آباد ریزروائر لیولز نہیں. سر آپ دیجئے, پیریفیرل ایریا میں پانی ضرور دیجئے, مجھے اعتراض نہیں ہے, دینا بھی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو پھر ڈیولپمنٹ کیسا آئے گا, لوگ کیسے آئیں گے. لیکن ہمارا بھی خیال کریے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ غور کریے. پرانے شہر میں کچروں کا انبار ہے لگا ہوا ہے, کئی دن تک کچرا نہیں اٹھتا ہے. سر روڈ ہیز بین وائڈن فرام اویسی ہاسپٹل ٹو چندرائن گٹا, روڈ وائڈنگ ہو کے 10 سال ہو گئے, لیکن 10 سال سے جو لائٹ کے کھمبے ہیں نا صاحب, وائڈنگ کے بعد بھی وہ بیچ روڈ پہ کھڑے ہیں. کیا ہم نہیں بتائے, کیا ہم نہیں بولے؟ روڈ وائڈنگ ہو گئی, شاپ اونرز آر انکروچنگ کیونکہ وہ کھمبے ویسی ہیں, کب ہٹیں گے وہ؟ یہ ایسی چیزیں ہیں سر, بیکاز آف دس وی فیل and we face lot of embarrassment facing our people, sir. Sir, through you I request the government to please come for our rescue. Please come for our rescue. Please see that these issues are attended. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اور ہم جو فخر لیتے ہیں کہ شہر حیدرآباد کو ہم نے آگے بڑھایا, ہم دونوں نے مل کر کام کر کے حیدرآباد کی شکل بدلی ہے, تو آج ہمارے اوپر لوگ تنقید کریں گے, انگلی اٹھائیں گے اور بولیں گے کہ ہم نے کیا کیا. سر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا, سر حیدرآباد کی پہچان اگر گولکنڈہ فورٹ ہے, چار مینار ہے, تو حیدرآباد کی پہچان عثمان ساگر و حمایت ساگر ہے. کالیشورم پروجیکٹ کے لیے میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, غیر معمولی کام ہے, بہت بڑا کام ہے. لیکن یہ بھی ضرور کہوں گا کہ چولہ پرنہیتا پروجیکٹ کے لیے کھڑے رہ کر ایڈجرمنٹ موشن دے کر اسمبلی کو نہیں چلنے دینے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. جب کرن کمار ریڈی چیف منسٹر تھے, ہم نے کہا تھا کہ چولہ پرنہیتا پروجیکٹ کو لانا چاہیے. سبیتا اندرا ریڈی میڈم بھی جب تھیں تو وہ بھی تھیں, آپ بھی اٹھ کر ہمارا ساتھ دیے تھے کہ ہاں چولہ پرنہیتا پروجیکٹ آنا ہے. لیکن سر آپ بتائیے, اتنی بارش ہوئی, میرا گنڈی پیٹ آج بھی سوکھا ہے, میرا حمایت ساگر آج بھی سوکھا ہے. کیوں ہے؟ چیک ڈیمز ہیو کم, کیچمنٹ ایریا ہیز بین انکروچڈ, اور خالی ہے گنڈی پیٹ. سر یہ ٹینک حسین ساگر, سر واٹ واز دا ایکسٹینٹ آف حسین ساگر؟ سر دس ہاؤس وڈ بی سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ. سر 4000 ایکرز یہ ٹینک بنڈ, یہ سکندرآباد کٹا 4000 ایکڑ پر تھا, اور آج 1000 ایکڑ پر ہے. کہاں گئے 3000؟ لمبنی پارک, NTR سمادھی, نیکلس روڈ, PV نرسمہا راؤ سمادھی, وہ فوڈ کورٹ, سب چلا گیا. When we talk about the lakes getting encroached, I want to know who have encroached Hussain Sagar? Who gave the permission for that necklace road? Who gave the permission for Lumbini Park? Sir, sewage کا کتنا ہے؟ Industrial waste is coming in Hussain Sagar. کب ہوگا سب صاف؟ کب ہوگا یہ اچھا؟ موسیٰ ندی, وہ موسیٰ ندی جس کے کنارے پرانا شہر بسا, وہ موسیٰ ندی جو وقارآباد سے شروع ہوتی ہے, وہ موسیٰ ندی جو بنائی گئی تھی, کس لیے بنائی گئی تھی؟
स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई। लेकिन आज मूसा नदी में क्या है? पुराने शहर का सीवरेज जा रहा है। मूसा नदी कब साफ होगी? इंक्रोचमेंट्स भी होते जा रहे हैं, कब होगी? मच्छर है, गंदगी है और कुछ नहीं। जब मैंने मेट्रो के ताल्लुक से कहा तो बोले अकबर साहब, मेट्रो की ट्रेन आप जैसा बोल रहे हैं नहीं ले जा सकते। क्यों? तो बोले मुझे क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस लाना पड़ेगा, मूसी के ऊपर से ब्रिज नहीं ले सकते। लेकिन मूसी के ऊपर मौजूदा मेट्रो ट्रेन का स्टेशन बन गया। हम बोलते हैं तो हेरिटेज आ जाता है, हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट आ जाता है, हम बोलते हैं तो कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो जो चाहे वो होता है। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से मुतालबा करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मूसी ब्यूटिफिकेशन पर तवज्जो दीजिए। हिमायत सागर, उस्मान सागर को सूखने से बचाइए और उसके साथ ही साथ शहर हैदराबाद तरक्की जरूर कर रहा है और ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ट्रैफिक की वजह से साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। एसआरडीपी में ट्रैफिक कंजेशंस को कम करने के लिए फ्लाईओवर्स लिए जा रहे हैं, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन पुराने शहर में भी रोड वाइडनिंग की जरूरत है ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन को कम कर सकें। सर, स्पोर्ट्स एंड प्लेग्राउंड्स के ताल्लुक से भी कहूंगा कि जीएचएमसी में स्पोर्ट्स और प्लेग्राउंड्स के डेवलपमेंट के लिए लिया गया। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इट्स बीन 10 years सर, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, I got a sanction of 2 sports playgrounds, sir. 1 stadium, 1 cricket stadium, sir. 1 full big stadium, 2 cricket stadiums. 1 at Badlaguda and the other at Falaknuma Educational Campus. Sir, 10 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुए। कब होंगे कंप्लीट? कब होंगे मैं पूछना चाहता हूं। मिरालम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट लिया गया, मंजूरी दी गई, शुक्रिया। बहुत सारे मंजूरी दिए गए, शुक्रिया। लेकिन आप एक जो ब्रिज आप हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू के ऊपर जैसा डाले, एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्रिज आप मिरालम तालाब पर भी डालिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, आई हैव नॉट वन, आई हैव 3 lakes सर। आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग दोज लेक्स, फाइटिंग। 6 साल हो गए साहब सैंक्शन दिए, लेक ब्यूटिफिकेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप बताइए सर, कैसे ऐसा? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बल्लागुड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, फलकनुमा कैंपस का भी लेंगे और लेक को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इकदाम उठाएंगे। सर एक 10-15 मिनट सर, प्लीज सर आप बोले सर खत्म करेंगे अकबर साहब, 15 दिन का मेरा टाइम में दे दिया सर, मेरे को 15 मिनट दे दीजिए सर, प्लीज सर। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि शहर हैदराबाद में फुटपाथ से सर फुटपाथ के बारे में कहा जाता है कि दे आर द किंग ऑफ द रोड, बोलते हैं कि बादशाह जो रोड का होता है वो पेडिस्ट्रियन होता है। लेकिन आप बताइए सर, कितने फुटपाथ है पुराने शहर में, कितने बसबेज है पुराने शहर में, कितने फुटओवर ब्रिजेस है पुराने शहर में। सर 7 years हो गए फुटओवर ब्रिजेस के लिए। मैंने कहा ओएसी हॉस्पिटल के पास फुटओवर ब्रिज के लिए 7 years से कह रहा हूं। मेडिकल कॉलेज इज देयर, यूजी, पीजी, सुपर स्पेशलिटी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इतने कॉलेज है, 5000 स्टूडेंट्स आर देयर। फुटओवर ब्रिज लीजिए, आज तक नहीं। मैं और मेरे साथी मुमताज अहमद खान साहब गए, हम फुटओवर ब्रिजेस बताए, नहीं हुआ वो भी। हाउ मेनी बस शेल्टर्स आर देयर, बस बेज आर देयर? सर इट इज नॉट देयर सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस ताल्लुक से भी गौर करेंगे और जो फ्लाईओवर्स का और जिस बारे में मैंने कहा है उस पर भी आप तवज्जो देंगे। और सर और एक बात, लास्ट नहीं बल्कि लास्ट से पहले मैं हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि कई लोगों ने कहा कि 2 bedroom नहीं बनेंगे, 2 bedroom नहीं मिल सकते, लेकिन 2 bedroom का काम जीएचएमसी एरिया, रियासत के कई दूसरे बल्दियात में तेजी के साथ अंजाम दिया जा रहा है और हो रहा है। और इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब ने कहा कि करीब
1 लाख घर दिसंबर से पहले देंगे। और ये बात वो कह रहे हैं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पुराने शहर में भी काम हो रहा है, और जिस तेजी से काम हो रहा है हमको उम्मीद है कि ये बात सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि हकीकत में 1 लाख घर देंगे, जिसके लिए मैं मुबारकबादी देता हूं।